Dear students, let us start with your last remaining poem. So, the name of the poem is The Unknown Citizen and it is written by W.H. Auden. So, first of all, something about the poet. He was born in 1907 and he died in 1973. And he was born a British citizen. He was born in UK, but he emigrated to America in 1939 and he became an American citizen in 1946. So, then let us start with the poem The Unknown Citizen. So, the unknown citizen is the common man. So, let us keep a few things in mind. So, the unknown citizen is the everyman, the common man. So, what view does the state have of the common man? कि सरकार दियां नज़रां दे विच एक common man दी की हैसियत है? So, every government has allotted a number to its citizens. For example, in India also we have the Aadhaar number. So, in the eyes of the government, in the eyes of every government, the common citizen has little value. This is what the poem tries to convey. So first, let us try to understand the background first. So what we have to imagine is that a common man, ek aam aadmi, a common man has died and the state means sarkar uthon di, jehdi us country di sarkar hai, the government has erected a marble monument in his memory. So एक common, so इन्ना समझने की कोशिश करो कि just imagine के की poem हैगी है कि एक जड़ा व्यक्ति है उदी death हो गई है, एक आम आदमी है और ओदी याद दे विच सरकार ने की बनाया है? सरकार ने एक monument बनाया है, एक यादगार एक मकबरा बनाया है, एक यादगार ओदे वास्ते बनाई है. So the government has erected a monument in his memory. So हुने जड़ी सारी poem है कौन बोल रहा है? So just imagine के उस monument दा उद्घाटन होना है और हुन एक जड़ा सरकारी अफसर है वो की कर रहा है? He is giving a speech and he is telling all about that common man. So क्योंकि हुन naturally he has to tell कि वो कौन हैगा जिहदी याद दे विच असीं ये monument बनाया है, ये यादगार बनाई है. तो और सब तो वड्डी गल की है कि शुरू दे विच ही there is a number. That number is missing in your textbook, but the number is there. So that the officer does not know the name of that citizen. He only knows his number. So let us now start with the poem The Unknown Citizen. So hum speech de raha wo officer. He was found by the Bureau of Statistics to be one against whom there was no official complaint. So की कहता है कि साडा जिहड़ा दफ्तर हैगा ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स. सो ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स का मतलब की है वो वाला महकमा जिहड़ा कि इन्फॉर्मेशन इकट्ठी करता है आम नागरिकां दे बारे दे विच. सो जिहड़े आंकड़े स्टैटिस्टिक्स की हुंदा नंबर्स जिहड़ा आंकड़े इकट्ठे करता है आम लोकां दे वास्ते जिहड़ा आम लोकां दे बारे जिहड़ा महकमा इन्फॉर्मेशन आम नागरिकां दी इकट्ठी करता है उन्हें सानू की दस्सिया कि एक इदां दा नागरिक सी जिहड़ा कि जिहदे खिलाफ कोई भी शिकायत दर्ज नहीं है. He was found by the Bureau of Statistics to be one against whom there was no official complaint. So one thing I did not tell you before, इन्ना रखो दिमाग दे विच कि क्यों ओदे वास्ते उन्हां ने मॉन्यूमेंट क्यों बना रहे हैं? क्योंकि एक तरह दे नाल सरकार दियां नज़रां दे विच की हैगा? He was an ideal citizen.
ਇੱਕ ਆਦਰਸ਼ ਨਾਗਰਿਕ ਸੀ। ਸੋ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਨਾਮ ਵੰਡ ਸਮਾਰੋਹ ਹੁੰਦੇ ਆ ਸਕੂਲਸ ਕਾਲਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉੱਥੇ ਬੈਸਟ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੂੰ ਜਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਐਕੈਡੈਮਿਕਲੀ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਨਾਮ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹੈ। ਕਿਉਂ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ, ਤਾਂ ਕਿ the rest of the students should also feel encouraged and they should also study well or do well in sports. ਸੋ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਉਹ ਅਨਨੋਨ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਉਹਦੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਯਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਇੱਕ ਬਿਲਡਿੰਗ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਮੈਮੋਰੀਅਲ ਕਿਉਂ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿ ਬਾਕੀ ਲੋਕ ਵੀ ਉਹਦਾ ਅਨੁਸਰਨ ਕਰਨ, ਉਹਦਾ ਬਾਕੀ ਲੋਕ ਵੀ ਉਹਦੇ ਵਾਂਗਰ ਬਣਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ। ਸੋ ਹੁਣ ਉਹ ਸਪੀਚ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਹੁਣ ਉਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, he was found by the Bureau of Statistics to be one against whom there was no official complaint. ਸੋ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੋਈ ਵੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੋ ਸਾਡਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਬੀਬਾ ਨਾਗਰਿਕ ਸੀ। And all the reports on his conduct agree that in the modern sense of an old-fashioned word, he was a saint. ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਉਹਦੀਆਂ conduct ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, behavior। ਸੋ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਬਿਹੇਵੀਅਰ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਔਰ ਸਾਰੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੀਆਂ, that in the modern sense of an old-fashioned word, he was a saint, ਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਸੰਤ ਵਿਅਕਤੀ ਸੀ। ਸੋ ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ this is an old-fashioned word, ਕਿ ਇੱਕ ਪੁਰਾਣਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਸੇਂਟ, ਸੰਤ। ਇਹ ਪੁਰਾਣੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਨੂੰ ਸੇਂਟ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਘਰ-ਬਾਰ ਤਿਆਗ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਆਤਮਿਕ ਗਿਆਨ ਵੱਲ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸਪਿਰਿਚੁਅਲ ਨੌਲੇਜ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸਪਿਰਿਚੁਅਲਿਟੀ ਵੱਲ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਪਰ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਟਾਈਮਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੇਂਟ ਕਿਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਹੂ ਇਜ਼ ਹਾਰਮਲੈਸ ਪਰਸਨ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਦਾ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਕੋਈ ਚੁਣੌਤੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸ਼ਰੀਫ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿੰਦਾ, ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਕੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਟਾਈਮਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸੇਂਟ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ। ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਨਕੰਫਰਟੇਬਲ ਨਾ ਕਰੇ, that person is a saint. That in the modern sense of an old-fashioned word, he was a saint. So this we have already done. For in everything he did, he served the greater community. So for means because, for here means because, in everything he did, he served the greater community. Whatever he did in his life, he served the greater community. Greater community means desh te samaj. So whatever he did, he never went against the society. He never went against his country. ਜੋ ਵੀ ਕੀਤਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾ ਹੀ ਕੀਤੀ, ਕਦੀ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। Except for the war, till the day he retired, he worked in a factory and never got fired. And except for the war, till the day he retired, so ਉਹ ਇੱਕ ਫੈਕਟਰੀ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸੀ। till the day he retired, ਇੱਕੋ ਹੀ ਫੈਕਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ। and never got fired. fired means dismissed. ਉਹਨੂੰ ਜੌਬ 'ਚੋਂ ਕੱਢਿਆ ਨਹੀਂ ਗਿਆ, because he was a good worker and he never got dismissed from his job. Except for the war, till the day he retired, he worked in a factory and never got fired. So, except for the war. So, war ਦੇ time ਦੇ ਵਿੱਚ till the day, ਉਦੋਂ ਹੀ ਉਹਨੇ ਸਿਰਫ ਆਪਣੇ ਆਫਿਸ ਨਹੀਂ ਗਿਆ, otherwise he went to his office till the day he retired. ਜਦੋਂ ਲੜਾਈ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ ਉਦੋਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਫਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ so here he is referring to the Second World War. So it maybe he was enlisted as a soldier also, but this is not made clear ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਹੋ ਸਕਦਾ ਉਹਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਤੂੰ ਹੁਣ ਵਾਰ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੈ and you will have to fight as a soldier, but this is not made clear. So you may write except for the war, ਕਿ ਸਿਰਫ ਲੜਾਈ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਦਫ਼ਤਰ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, that is why he never went to the office during the days of war, or he fought as a soldier. So it is not made clear. So what you have to write is that retire ਹੋਣ ਤੱਕ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਫਿਸ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ, ਸਿਰਫ ਕਿਹੜੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਜਦੋਂ
ਲੜਾਈ ਦੇ ਦਿਨ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸੀ। He worked in a factory and never got fired, but satisfied his employers. ਪਰ ਉਹਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਦੇ ਨਾਲ? ਆਪਣੇ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਇੰਪਲੋਇਰਸ ਨੂੰ। ਫਜ ਮੋਟਰਸ ਇਨਕੋਰਪੋਰੇਟਡ, ਸੋ ਉਹਦੀ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਕੀ ਨਾਮ ਸੀ? ਫਜ ਮੋਟਰਸ ਇਨਕੋਰਪੋਰੇਟਡ। Yet he wasn't a scab or odd in his views. For his union reports that he paid his dues. ਪਰ ਜੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਮਾਲਕਾਂ ਵੱਲ ਵਫਾਦਾਰ ਸੀ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਯੂਨੀਅਨ ਵੱਲ ਵਫਾਦਾਰ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਹਦੇ ਵੱਲ ਵੀ ਉਹ ਕੀ ਸੀਗਾ? ਹੀ ਵਾਜ਼ completely loyal to towards his union. Yet he wasn't a scab. Scab ਦਾ ਮਤਲਬ ਵੀ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਆਪਣੀ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਕਰੇ। Yet he wasn't a scab or odd in his views. ਉੱਥੇ ਵੀ ਬਿਲਕੁਲ ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਚੱਲਦਾ ਸੀ ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਇੱਕ ਨੋਰਮਲ ਵਿਅਕਤੀ ਚੱਲਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਕੀ ਕਰਦਾ ਸੀ? For his union reports, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੀ ਯੂਨੀਅਨ ਨੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਾਲਾਨਾ ਚੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਯੂਨੀਅਨ ਦਾ ਸੀ ਉਹ ਟਾਈਮ ਸਿਰ ਦਿੰਦਾ ਸੀ। For he paid his dues. Dues ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਫੀਸ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਯੂਨੀਅਨ ਦੀ, ਉਹ ਕੀ ਕਰਦਾ ਸੀ? ਉਹ ਦਿੰਦਾ ਸੀਗਾ ਟਾਈਮ ਸਿਰ। ਸੋ ਯੂਨੀਅਨ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਯੂਨੀਅਨ ਇਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਇੰਪਲੋਈਜ਼ ਆਪਣੀ ਇਕੱਠ, ਇੱਕ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ। ਕਾਹਦੇ ਵਾਸਤੇ? ਕਿ ਤਾਂ ਕਿ ਕੋਈ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਮੰਗ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਮਾਰੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਫਿਰ ਜਿਹੜੀ ਯੂਨੀਅਨ ਆ ਫਾਈਟ ਕਰਦੀ ਹੈ ਵਿਦ ਦ ਇੰਪਲੋਇਰਸ, ਮਾਲਕਾਂ ਨਾਲ ਉਹ ਫਿਰ ਫਾਈਟ ਕਰਦੀ ਹੈ ਹੱਕਾਂ ਵਾਸਤੇ। ਸੋ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਅ ਯੂਨੀਅਨ ਐਨੀ ਹਾਓ। ਸੋ yet he wasn't a scab or odd in his views. For his union reports that he paid his dues, ਕਿ ਉਹ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਆਪਣੇ ਯੂਨੀਅਨ ਦੀ ਫੀਸ ਵੀ ਦਿੰਦਾ ਸੀ। Our report on his union shows it was sound. ਸੋ ਇੱਕ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੀ ਰਿਪੋਰਟ ਇਕੱਠੀ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਹ ਕਾਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਹੈ? ਕਿ ਇਹ ਦੇਖਣ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਉਹਦੀ ਯੂਨੀਅਨ ਠੀਕ ਠਾਕ ਸੀਗੀ, ਕਿਤੇ ਉਹਦੀ ਯੂਨੀਅਨ ਇੱਦਾਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਚੱਲਦੀ ਹੋਵੇ। ਸੋ ਨਾਓ ਯੂ ਮਸਟ ਹੈਵ ਸਟਾਰਟਿਡ ਗੈਦਰਿੰਗ ਬਾਏ ਨਾਓ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੀ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਕਰੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ, these are not for the welfare of the man, for the welfare of the unknown citizen. ਇੰਨੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਕਰਨ ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈਗਾ? ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕੀ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਵਿਅਕਤੀ ਹੈ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸਿਰ ਉਠਾ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕਿੰਨੀਆਂ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਰਿਪੋਰਟਸ ਇਕੱਠੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ। ਈਵਨ ਰਿਪੋਰਟਸ ਔਨ ਹਿਜ਼ ਯੂਨੀਅਨ ਆਰ ਆਲਸੋ ਬੀਂਗ gathered, they are being collected. Yet for his union reports that he paid his dues, our report on his union shows it was sound, कि union भी सही सीगी। And our social psychology workers found that he was popular with his mates and liked a drink. So ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਪੜਤਾਲ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਸੋ ਸਾਡਾ ਉਹ ਵੀ ਮਹਿਕਮਾ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਦੱਸਦਾ ਹੈ? ਸੋਸ਼ਲ ਸਾਈਕੋਲੋਜੀ ਵਰਕਰਸ ਮੀਨਸ ਕਿ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਐਂਡ ਆਵਰ ਸੋਸ਼ਲ ਸਾਈਕੋਲੋਜੀ ਵਰਕਰਸ ਫਾਊਂਡ ਦੈਟ ਹੀ ਵਾਜ਼ ਪੋਪੂਲਰ ਵਿਦ ਹਿਜ਼ ਮੇਟਸ ਐਂਡ ਲਾਈਕਡ ਅ ਡਰਿੰਕ। ਸੋ ਸਾਡਾ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਮਹਿਕਮਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਕਿੱਦਾਂ ਵਿਚਰਦਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜਾ ਰਿਪੋਰਟਸ ਇਕੱਠੀਆਂ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਕੀ ਦੱਸਦਾ ਹੈ? ਦੈਟ ਉਹ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਦੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਮਿਲਦਾ ਜੁਲਦਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਐਂਡ ਕਦੀ ਕਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬੈਠ ਕੇ ਉਹ ਡਰਿੰਕ ਵੀ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਐਂਡ ਆਵਰ ਸੋਸ਼ਲ ਸਾਈਕੋਲੋਜੀ ਵਰਕਰਸ ਫਾਊਂਡ ਦੈਟ ਹੀ ਵਾਜ਼ ਪੋਪੂਲਰ ਵਿਦ ਹਿਜ਼ ਮੇਟਸ ਐਂਡ ਲਾਈਕਡ ਅ ਡਰਿੰਕ, ਕਿ ਉਹ ਕਦੀ ਕਦੀ ਡਰਿੰਕ ਵੀ ਕਰਦਾ ਸੀ ਔਰ ਸਭ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਮਿਲਦਾ ਜੁਲਦਾ ਸੀ, ਅਲੱਗ ਨਹੀਂ ਹੋ ਕੇ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ। The press are convinced that he bought a paper every day. ਔਰ ਸਾਡੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕੀ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਸਾਨੂੰ? ਕਿ ਉਹ ਰੋਜ਼ ਇੱਕ ਅਖਬਾਰ ਖਰੀਦਦਾ ਸੀ। And that his reactions to advertisements were normal in every way. ਔਰ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰਿਐਕਸ਼ਨਸ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਐਡਵਰਟਿਜ਼ਮੈਂਟਸ ਵੱਲ, ਉਹ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ? ਨੋਰਮਲ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਸੋ ਨੋਰਮਲ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਦਾ ਮੀਨਿੰਗ ਕੀ ਹੈਗਾ? ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਉਹਨੂੰ ਲੁਭਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਐਡਵਰਟਾਈਜ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਉਹ
ਵਾਕਈ ਉਹਦੇ ਵੱਲ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। that his reactions to advertisements were normal in every way, ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪੂੰਜੀਪਤੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਉਦਯੋਗਪਤੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਕੈਪੀਟਲਿਸਟ ਹੈ, ਉਹ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ he should advertise and the people should be attracted towards his products। ਇਹੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਇੱਕ ਉਦਯੋਗਪਤੀ, ਔਰ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਸੀਗਾ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੱਲ, ਉਹ ਕੀ ਸੀਗਾ, ਨੋਰਮਲ ਸੀ। ਉਹ ਵਾਕਈ ਅਟਰੈਕਟ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਸੋ ਹਿਜ਼ ਰਿਐਕਸ਼ਨਸ ਟੂ ਐਡਵਰਟਿਜ਼ਮੈਂਟਸ ਵਰ ਨੋਰਮਲ ਇਨ ਐਵਰੀ ਵੇ, ਕਿ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਸੀ, ਉਹ ਨੋਰਮਲ ਸੀ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ। Policies taken out in his name prove that he was fully insured। ਸੋ ਅਸੀਂ ਕੀ ਪਤਾ ਕੀਤਾ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਸੀਂ ਉਹਦੀਆਂ ਪਾਲਿਸੀਜ਼ ਦੇਖੀਆਂ, ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਉਹਨੇ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਵੀ ਕਰਾਈ ਹੋਈ ਸੀ। ਐਂਡ ਹਿਸ ਹੈਲਥ ਕਾਰਡ ਸ਼ੋਜ਼ ਹੀ ਵਾਜ਼ ਵੰਸ ਇਨ ਹਸਪੀਟਲ ਬਟ ਲੈਫਟ ਇਟ ਕਿਉਰਡ। ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਉਹਦਾ ਹੈਲਥ ਕਾਰਡ ਕੀ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਬਸ ਉਹ ਹਸਪੀਟਲ ਐਡਮਿਟ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਪਰ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਵੀ ਉਹ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਉਹਨੂੰ ਜਦੋਂ ਹਸਪੀਟਲ ਨੇ ਪਰਮਿਟ ਕੀਤਾ, ਓਨਲੀ ਦੈਨ, ਇਲਾਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਆਫਟਰ ਹੀ ਵਾਜ਼ ਕਿਉਰਡ, ਜਦੋਂ ਸਹੀ ਹੋ ਗਿਆ ਉਦੋਂ ਹੀ ਉਹ ਹਸਪੀਟਲ ਛੱਡ ਕੇ ਗਿਆ। Now let us continue with the poem The Unknown Citizen। So this is my third lecture on this poem। So now let us start। Both producers' research and high-grade living declare he was fully sensible to the advantages of the installment plan। So producers' research and high-grade living, these are the names of two different organizations। ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਕੀ ਸਟੱਡੀ ਕਰਦੀਆਂ ਸੀ ਕਿ ਕੀ ਉਹ ਵਿਅਕਤੀ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕੁ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲੈਂਦਾ ਇੰਸਟਾਲਮੈਂਟ ਦੇ ਉੱਪਰ। ਸੋ ਇਹ ਸਟੱਡੀ ਕਰਦੀਆਂ ਸੀ ਕਿ ਲੋਕੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਖਰੀਦਦੇ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਕਿਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋਣਗੇ, ਤੇ ਮਸਟ ਬੀ ਵਰਕਿੰਗ ਫॉर ਦ ਕੈਪੀਟਲਿਸਟ, ਪੂੰਜੀਪਤੀ ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਰਿਸਰਚ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕੀ ਦੱਸਿਆ, ਹੀ ਵਾਜ਼ ਫੁਲੀ ਸੈਂਸੀਬਲ ਟੂ ਦ ਐਡਵਾਂਟੇਜਸ ਆਫ ਦ ਇੰਸਟਾਲਮੈਂਟ ਪਲਾਨ, ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਇੰਸਟਾਲਮੈਂਟ ਪਲਾਨ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਫਾਇਦੇ ਆ ਉਹਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਅਨਨੋਨ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ। ਸੋ ਨਾਓ ਲੈਟ ਅਸ ਡਿਸਕਸ ਦ ਇੰਸਟਾਲਮੈਂਟ ਪਲਾਨਸ। ਇੰਸਟਾਲਮੈਂਟ ਪਲਾਨਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਚੀਜ਼ਾਂ। ਸੋ ਆਮ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇੰਸਟਾਲਮੈਂਟ ਪਲਾਨਸ ਹੈ, are they useful for the buyer or are they useful for the seller? So ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ, when we go to the market and when we see a particular product and we are told that you can buy this on installments, then we are very happy, we think that we'll be able to get it and we will pay back in ਇੰਸਟਾਲਮੈਂਟਸ, ਕਿ ਅਸੀਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਇਹਨੂੰ ਇਹਦੀ ਪੇਮੈਂਟ ਕਰ ਦੇਵਾਂਗੇ ਐਂਡ ਵੀ ਆਰ ਵੈਰੀ ਹੈਪੀ। ਪਰ ਜੇ ਅਸੀਂ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਉਹ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਫਾਇਦਾ ਕਿਹਨੂੰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ, ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਫਾਇਦਾ ਸੈਲਰ ਨੂੰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ, ਵੇਚਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ। ਬਿਕੋਜ਼ ਕਈ ਵਾਰੀ ਉਹ ਕੀ ਕਰਦਾ, ਉੱਪਰ ਵਿਆਜ ਵੀ ਲਗਾਉਂਦਾ, ਇੰਟਰਸਟ ਵੀ ਲਗਾਉਂਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਪੇਮੈਂਟ ਵਾਪਸ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਦੇਖਿਆ ਹੋਣਾ ਉਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਜ਼ੀਰੋ ਇੰਟਰਸਟ। ਜ਼ੀਰੋ ਇੰਟਰਸਟ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿੰਨੀ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਉਨੇ 'ਚ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਬੰਦ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਬਟ that even that is ultimately that is beneficial for the seller only। how? ਕਿਉਂਕਿ otherwise the seller would not have thought of buying that। but when he was given this temptation that he would not be asked to pay at once, then he is ready to pay that particular commodity that he had never thought of buying before। ਸੋ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਉਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ 0% ਇੰਟਰਸਟ ਹੈ, ਪਰ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਉਹ ਵੀ ਕਿਹਦਾ ਫਾਇਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸੈਲਰ ਦਾ। ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਾਇਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਤਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਇੰਨੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਔਰ ਅਸੀਂ ਲੈਂਦੇ ਵੀ ਨਾ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਲੈ ਲਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਲਾਲਚ ਸੀਗਾ ਕਿ ਚਲੋ ਕਿਸ਼ਤਾਂ 'ਤੇ ਦੇ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਫਾਇਦਾ ਕਿਹਦਾ ਹੋਇਆ, ਵੇਚਣ ਵਾਲੇ ਦਾ। ਜਿਹਨੇ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਬਣਾਈ ਸੀ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਵੇਚ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਫਾਇਦਾ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਉਹਨੂੰ ਹੀ ਹੋਇਆ, ਉਹਦੀ ਚੀਜ਼ ਵਿਕ ਗਈ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਅਸੀਂ ਖਰੀਦਣੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਸੋ ਨੈਕਸਟ ਦੇਖੋ, ਐਂਡ ਹੈਡ ਐਵਰੀਥਿੰਗ ਨੈਸੈਸਰੀ ਟੂ ਦ ਮਾਡਰਨ ਮੈਨ, ਕਿ ਉਹਨੇ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਲਈ ਹੋਈ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਇੱਕ ਅੱਜ ਦੇ ਯੁੱਗ ਦੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਅ ਫੋਨੋਗ੍ਰਾਫ, ਅ ਰੇਡੀਓ, ਅ ਕਾਰ ਐਂਡ ਅ ਫ੍ਰਿਜ ਡੇਅਰ। ਸੋ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਫ੍ਰਿਜ ਵੀ ਸੀ, ਫੋਨੋਗ੍ਰਾਫ ਵੀ ਸੀ, ਰਿਕਾਰਡ ਪਲੇਅਰ ਸੀ, ਰੇਡੀਓ ਸੀ, ਕਾਰ ਸੀ, ਸਭ ਕੁਝ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਅੱਜ ਦੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
Our researchers into public opinion are content that he held the proper opinions for the time of the year. और साडे जड़े रिसर्चर्स है, साडे जड़े व्यक्ति ये चीज़ दी जानकारी रखते हैं, जड़े रिसर्च करते हैं, ਜਿਹੜੇ ਖੋਜ ਕਰਦੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਰਾਏ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਹੈ। ਪਬਲਿਕ ਓਪੀਨੀਅਨ ਮੀਨਸ ਲੋਕ ਰਾਏ। ਸੋ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਮਹਿਕਮਾ ਇਹ ਵੀ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਪਬਲਿਕ ਓਪੀਨੀਅਨ ਪਤਾ ਕਰੋ ਲੋਕ ਕੀ ਸੋਚਦੇ ਹੈ ਸਾਡੇ ਬਾਰੇ। ਸੋ ਉਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਬਾਰੇ ਉਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਵਾਲਾ ਮਹਿਕਮਾ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹੀ ਹੈਲਡ ਦ ਪ੍ਰੋਪਰ ਓਪੀਨੀਅਨਸ ਫॉर ਦ ਟਾਈਮ ਆਫ ਈਅਰ, ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਰਾਏ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਇੱਕ ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ ਉਹੀ ਰਾਏ ਉਹ ਰੱਖਦਾ ਸੀ। ਸੋ ਸਰਕਾਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕੀ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਸਰਕਾਰ ਸਾਡੀ ਰਾਏ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇੱਕ ਖਾਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ। ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਆਪਣਾ ਮੂਡ ਹੈ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ, ਫਿਰ ਉਹ ਕੀ ਕਰਦੀ ਹੈ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ ਐਂਡ ਹੀ ਟਰਾਈਜ਼ ਟੂ ਬਿਲਡ ਅਪ ਦੈਟ ਪਬਲਿਕ ਓਪੀਨੀਅਨ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਰਾਏ ਹੁੰਦੀ ਉਹ ਸਾਡੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਬਲਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰੋਪੇਗੈਂਡਾ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹ ਵਾਲੀ ਰਾਏ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਦੇਖੋ, when there was peace, he was for peace. When there was war, he went. So when there was peace, ਜਦੋਂ ਸ਼ਾਂਤੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਨਾਗਰਿਕ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ that I want peace। ਪਰ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਸੀ that there should be a war, ਤਾਂ ਉਹ ਚੁੱਪਚਾਪ ਲੜਨ ਦੇ ਲਈ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। he went. So when there was peace, he was for peace. When there was war, he went. Went means he went to fight for the country. So ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਉਹ ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਕਿ ਹੁਣ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਉੱਪਰ ਖਤਰਾ ਹੈ, ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਲੜਨਾ ਪੈਣਾ, ਉਹ ਕੀ ਕਰਦਾ ਸੀਗਾ then he went for the war. ਔਰ ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਕਿ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਹੀ ਕੀ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਸਰਕਾਰ ਹੀ ਉਹ ਮਾਹੌਲ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦਾ, ਜਾਂ ਸਰਕਾਰ ਹੀ ਕਾਹਦਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ ਵਾਰ ਦਾ। ਔਰ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਜਿੱਦਾਂ ਦਾ ਸਰਕਾਰ ਰਾਏ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ ਉੱਦਾਂ ਦਾ ਹੀ ਇਹ ਰੱਖਦਾ ਸੀ। He was married and added 5 children to the population. So ਉਹਨੇ ਸ਼ਾਦੀ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਸੀ and he had 5 children, which our eugenist says was the right number for a parent of his generation. So eugenist ਕੌਣ ਹੈ? ਜਿਹੜਾ ਕਿ population expert ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਕਾਹਦੇ ਵਿੱਚ ਛਾਨਬੀਨ ਕਰਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਕਾਹਦੇ ਅੰਕੜੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰਦਾ ਪੋਪੂਲੇਸ਼ਨ ਦੇ। ਸੋ ਹਰ ਕੰਟਰੀ ਦੀ ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਦ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਦੈਟ ਆਰ ਸਪਾਰਸਲੀ ਪੋਪੂਲੇਟਿਡ, ਸੋ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਨਸੰਖਿਆ ਘੱਟ ਹੈ ਉਹ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਫੈਮਿਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ 4 ਬੱਚੇ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ, 3 ਬੱਚੇ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਬਟ ਵੇਅਰ ਦ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਆਰ ਡੈਂਸਲੀ ਪੋਪੂਲੇਟਿਡ, ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ 2 ਬੱਚੇ ਕਰੋ ਜਾਂ 1 ਬੱਚੇ ਤੁਹਾਡੀ ਫੈਮਿਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਸੋ ਇਹ ਵਾਲੀ ਕੰਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਬੱਚੇ ਰਿਕੁਆਇਰਡ ਸੀਗੇ ਹਰ ਫੈਮਿਲੀ ਦੇ? 5 ਚਿਲਡਰਨ। ਔਰ ਉਹਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਮੰਨਿਆ ਇੱਥੇ ਐਂਡ ਹੀ ਹੈਡ 5 ਚਿਲਡਰਨ। ਐਂਡ ਆਵਰ ਟੀਚਰਸ ਰਿਪੋਰਟ ਦੈਟ ਹੀ ਨੈਵਰ ਇੰਟਰਫੀਅਰਡ ਵਿਦ ਦੇਅਰ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ। ਔਰ ਟੀਚਰਸ ਤੋਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਰਿਪੋਰਟ ਇਕੱਠੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨੇ ਕਦੀ ਵੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਸੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਕਦੀ ਵੀ ਦਖਲ ਅੰਦਾਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਹੈਪੀ ਦ ਕੁਐਸਚਨ ਇਜ਼ ਐਬਸਰਡ। ਸੋ ਫਿਰ ਉਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਜਦੋਂ ਸਪੀਚ ਦੇ ਰਿਹਾ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਓਫੀਸ਼ੀਅਲ ਹੈ, ਵਾਟ ਹੀ ਸੇਜ਼ ਇਨ ਦ ਐਂਡ, ਵਾਜ਼ ਹੀ ਫਰੀ, ਵਾਜ਼ ਹੀ ਹੈਪੀ, ਕਿ ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਏ ਉਸ ਅਫਸਰ ਨੂੰ ਕਿ ਕੀ ਉਹ ਨਾਗਰਿਕ ਜਿਉਂਦੇ ਜੀ ਕੀ ਉਹ ਆਜ਼ਾਦ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਕਿਤੇ ਉਹਨੂੰ ਘੁੱਟਣ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦੀ ਸੀ? ਵਾਜ਼ ਹੀ ਹੈਪੀ, ਕੀ ਉਹ ਖੁਸ਼ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ? ਦ ਕੁਐਸਚਨ ਇਜ਼ ਐਬਸਰਡ। ਅੱਗੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਕੀ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸਰਕਾਰੀ ਅਫਸਰ ਹੈ ਉਹ ਕੀ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਇਹ ਸਵਾਲ ਹੀ ਕੀ ਹੈ, ਬੇਤੁਕਾ ਹੈ, ਐਬਸਰਡ ਹੈ। This question makes no sense. Had anything been wrong, we should certainly have heard. ਕਿ ਜੇ ਕੁਛ ਵੀ ਗੜਬੜ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਹੀ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਸੋ ਮੀਨਿੰਗ ਇਹਦਾ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ that the government does not know whether that person was happy or not. ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਇਹ ਨਾਗਰਿਕ ਕੌਣ ਸੀ। ਸਿਰਫ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਇਹਦੇ ਅੰਕੜੇ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਹੈ, ਸਟੈਟਿਸਟਿਕਸ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਹੋਏ, ਅਦਰਵਾਈਜ਼ they do not know anything about this common citizen. ਸੋ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਕੁਝ ਗੜਬੜ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਹੀ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਸੋ the reality is that they do not know anything about the mental state, the level of happiness of that ordinary citizen, and they are not also concerned about that. They are not bothered about that. They are not concerned with this thing
ਕਿ ਉਹ ਖੁਸ਼ ਸੀਗਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੋ this was the poem. Now let us do the comprehension very fast, and I hope you will be able to mark the right answers. So the unknown citizen is ਕਿਹੜਾ ਹੈਗਾ? Number 3, an ordinary citizen. He pays his taxes. ਕੀ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ? Regularly, ਕਿ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਟਾਈਮ ਸਿਰ ਆਪਣੇ ਟੈਕਸਿਸ ਦਿੰਦਾ ਸੀ। He has an insurance policy for, ਹਾਂਜੀ ਕੀ ਸੀਗਾ ਇਹ? He had an insurance policy for himself, ਕਿ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਕਰਵਾਈ ਹੋਈ ਸੀ। Next is, he is a loyal trade unionist, scab, non-member, none of these. So ਇੱਥੇ ਕੀ ਆਏਗਾ? Number 1 ਤੇ loyal trade unionist. In the time of war, he goes to war. So ਜਦੋਂ ਲੜਾਈ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੈ ਉਹ ਲੜਨ ਲਈ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ। ਜਦੋਂ ਮੁਲਕ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਲੜਨ ਵਾਸਤੇ ਜਾਓ ਤਾਂ he goes to war. So Auden, ਇੱਥੇ ਕੀ ਆਏਗਾ? ਦੇਖੋ, appreciates a citizen, doesn't appreciate, indirectly criticizes, none of these. So ਇੱਥੇ ਕੀ ਆਏਗਾ? ਇੱਥੇ ਆਏਗਾ number 3, indirectly criticizes. So indirectly criticizes ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ ਕਿ Auden ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਵਿਅਕਤੀ ਹੈ ਇਹ ਉਹ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ that I do not think highly of this particular citizen, ਕਿ ਇਹਦੀ ਕੋਈ ਆਪਣੀ ਪਹਿਚਾਣ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹਦੀ ਕੋਈ ਆਪਣੀ ਆਈਡੈਂਟਿਟੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਵਿਅਕਤੀ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਇੱਕ ਕਠਪੁਤਲੀ ਹੈ। ਸੋ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਕ੍ਰਿਟੀਸਾਈਜ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਉਸ ਨਾਗਰਿਕ ਦੀ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਹਿਣੇ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਜਿਹਨੇ ਆਪਣੀ ਕੋਈ ਪਹਿਚਾਣ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਣਾਈ ਹੋਈ। ਸੋ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਕ੍ਰਿਟੀਸਾਈਜ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ he indirectly criticizes the common citizen. So now let us start with the short answer questions. So who is the unknown citizen of the poem's title? So the unknown citizen is the common citizen, the name of whom is not known to the government. So ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਸਿਰਫ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਉਹਦਾ ਕੀ ਪਤਾ ਹੈਗਾ? ਉਹਦਾ ਨੰਬਰ ਪਤਾ ਹੈ। So only that is known. So I will attach a photo shot of that number, ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੋਨੂਮੈਂਟ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਯਾਦਗਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਬਣਾਉਣੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਲਿਖਣਾ ਹੈਗਾ? ਉਹਦਾ ਜਸਟ ਇਜ਼ ਨੰਬਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਨੈਕਸਟ ਇਜ਼, ਹੂ ਹੈਜ਼ ਇਰੈਕਟਿਡ ਦ ਮਾਰਬਲ ਮੋਨੂਮੈਂਟ? ਸੋ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸੰਗਮਰਮਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਯਾਦਗਾਰ ਹੈ ਕਿਹਨੇ ਬਣਾਈ ਹੈ? ਸੋ ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਲਿਖੋਗੇ? ਦ ਸਟੇਟ ਹੈਜ਼ erected that marble monument. So the government has erected that marble monument. What do you understand by the word the state? So state ਦਾ ਮਤਲਬ ਇੱਥੇ ਕੀ ਹੈ? ਸਰਕਾਰ, government of that particular country. What does the greater community mean? So the greater community means the country and the society. ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਦੇਸ਼ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਜ ਹੈ। Who are the employees of the unknown citizen? So ਕੌਣ ਹੈ ਉਹਦੇ employers? Fudge Motors Incorporated. What was his nature? So nature ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆਊਗਾ ਕਿ he was a saint in the modern sense of an old fashioned word, ਕਿ ਸੰਤ ਆਦਮੀ ਸੀ। So ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸ ਸਕਦੇ that in the olden times one who went after spiritual pursuits, ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ? ਸੰਤ ਆਦਮੀ। ਪਰ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਟਾਈਮਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਅ ਪਰਸਨ ਹੂ ਇਜ਼ ਹਾਰਮਲੈਸ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦਾ, ਨਾ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਸਮਾਜ ਨੂੰ, ਨਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ, ਨਾ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ। ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਕਿ ਇੱਕ ਬੀਬਾ ਵਿਅਕਤੀ ਹੈ, ਸੇਂਟ ਹੈ। what did the health card show? So what did the health card show? That he was in hospital once but he left it cured, ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਹਸਪੀਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਤਾਂ ਹੋਣਾ ਪਿਆ ਪਰ ਉਹ ਵੀ ਉਹਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦਾ ਅਤੇ ਹਸਪਤਾਲ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਮੰਨਿਆ ਅਤੇ ਉਦੋਂ ਹੀ ਹਸਪਤਾਲ ਤੋਂ ਗਿਆ, ਉਦੋਂ ਹੀ ਹਸਪੀਟਲ ਤੋਂ ਉਹਨੇ ਛੁੱਟੀ ਲਈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਛੁੱਟੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਉਦੋਂ ਹੀ ਉਹ ਹਸਪੀਟਲ ਛੱਡ ਕੇ ਗਿਆ। ਨੈਕਸਟ ਇਜ਼, what does the phrase fully sensible mean? Fully sensible ਦਾ ਮਤਲਬ ਇੱਥੇ ਕੀ ਹੈ? that he was fully aware of the benefits of the installment plan, ਕਿ ਇੱਕ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕ
ਜਿਹੜੇ ਪੂੰਜੀਪਤੀ ਆ ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਕਿਹਨਾਂ ਦੀ ਹੈਲਪ ਨਾਲ ਚੱਲਦੀ ਹੈ, ਕੈਪੀਟਲਿਸਟ ਦੀ ਹੈਲਪ ਦੇ ਨਾਲ, ਪੂੰਜੀਪਤੀਆਂ ਦੀ ਹੈਲਪ ਦੇ ਨਾਲ। ਸੋ ਦੋਨੋਂ ਹੀ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਲੋਕ ਇੰਸਟਾਲਮੈਂਟਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਖਰੀਦਣ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕਿ ਸਾਡੀ ਵਿਕਰੀ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇ। ਸੋ ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹਦੇ ਫਾਇਦੇ ਕੀ ਹੈਗੇ ਇੰਸਟਾਲਮੈਂਟ ਪਲਾਨ ਦੇ, ਔਰ ਉਹ ਖਰੀਦਦਾ ਸੀਗਾ। ਸੋ ਦਿਸ ਵੀ ਹੈਵ ਆਲਰੇਡੀ ਡਿਸਕਸਡ ਕਿ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਇੰਸਟਾਲਮੈਂਟ ਪਲਾਨ ਹੈ ਉਹ ਕਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਟ ਹੈਲਪਸ ਦ ਮੇਕਰ ਆਫ ਦੈਟ particular product, the capitalist ਜਿਹੜਾ ਪੂੰਜੀਪਤੀ ਹੈ, the industrialist, ਉਹਨੂੰ ਹੀ ਇੰਸਟਾਲਮੈਂਟ ਪਲਾਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਫਾਇਦਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਐਂਡ ਦਿਸ ਮੈਨ ਔਰ ਆਮ ਨੈਚੁਰਲੀ ਜਿਹੜਾ ਬਾਇਰ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਫਾਇਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਬਟ ਇਨ ਰਿਐਲਿਟੀ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਚੀਜ਼ ਖਰੀਦਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ। ਦਿਸ ਵੀ ਹੈਵ ਆਲਰੇਡੀ ਡਿਸਕਸਡ। How many children did he have? So he had 5 children. How was he free or otherwise? So ਉਹ ਕੀ ਘੁੱਟਣ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ ਸੀ? ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਦੱਸੋਗੇ? This is not told to us. Why? Because the state does not know. So ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਕੱਠੀ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਕਿ ਕੀ ਉਹ ਘੁੱਟਣ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ ਸੀ। So now